सारे सुनने वाले दोस्तां बजुर्गां साहबानां मित्रां नूं सादक भट्टी दा ते लाला जी GS स्टूडियो वालियां दा मुहब्बतां भरिया सलाम। असीं इन्हां साहबानां दा बहुत ही शुक्रिया अदा करने आ जिहड़े साडीआं दास्तानां सुनदे ते पसंद करदे ने। इन्हां दोस्तां दी फरमाइश दे मुताबक दास्तान पेश कीती जा रही है। सस्सी शहजादी मेरे काफ़ी दोस्तां ने फरमाइश कीती है। नारकवाल 530 विचों हमजा कमोह ते जाज कमोह, मनीर गुज्जर, डॉक्टर शरीफ गुज्जर ते चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, कैनेडा तो तारा सिंह ढिल्लों ते सैपरस तो आंबर चीमा, काले वाले चीमे तो जकावला चीमा, पीर माल तो मोहम्मद रियाज, करतारपुर तो मुहम्मद नदीम, मुहम्मद वसीम, निक्के दौलताने विचों बाबा मनीर ते ओहदे साथी काले वाले चीमे तो जकावला चीमा। आए मैं दोस्तां की फरमाइश के मुताबक दास्तान पेश कर रहा। सस्सी शहजादी दी ये शहर भंबोर का वाकया है। उत्थे एक आदम जाम बादशाह सी। उन्होंने अल्लाह ताला ने बच्ची दिती तो उन्हें नजूमियां सद्या, ऐ नजूमी मेरी बच्ची दे कैसे बखत ने। ते नजूमी कह रहे हैं बादशाह जनाब की इजाजत होवे ते सच्चियां सच्चियां गल्लां करके दस दईए। नजूमी किस तरह दसदे ने सादक भट्टी बाग मोड़ वाला पेश करता है ते शायर की लिखदा है। हे बादशाह कुछ दान सानू तेरे पिछले भी वहम मटा दईए। इनू इश्क दे नशे ने लुट लेना, गल साफ दी साफ बुता दईए। इन्हें मगर बोलो चाखवार होना, गल साफ दी साफ सुना दईए। अनजूमियां दस्या बादशाह तेरी बच्ची जवान होएगी, इश्क कमाएगी, ये बलोचा मगर फकीर हो जाएगी। बादशाह ने इन्नी गल सुनी ते उन्होंने बड़ा गुस्सा लगा ते फटाफट उठ पिया ते तलवार फड़ लई। कोल वजीर बैठा है, बादशाह सलामत एक ही करन लगा है। आख्या मैं इस बच्ची नू कतल करन लगा। वजीर ने आख्या बादशाह मासूम बच्चा बेगुनाह हुंदा है। आख्या होर मैं की करा। आख्या इंज कर लुहार कोल जा, ओ तो सदूत तैयार करके सस्सी नू बंद करके दरिया सपुर्दा कर दे। आदम जां बादशाह ने उसे वक्त लुहार नू सद्या। आख्या एक ऐसा सदूत तैयार कर दे जिदे विच पानी दी छिट ना जाए। लुहार ने 2-3 दिन का टाइम लिया। उन्हें आख्या बादशाह मैनू 2 दिन चाहिए ने ते सदूक मैं तैयार कर दियांगा। लुहार ने सदूक तैयार करके दिता। आदम जां बादशाह ने सस्सी नू सदूक विच पाया, हीरे मोती लाल जवार विच रख दिते। सदूक नू बंद करके अगों जंदरा ला दिता है ते उत्ते शाही मोहर लिख दिती कि आदम जां बादशाह दी धी। सदूक जाके दरिया दे विच रोड़ दिता है। सदूक रोड़दा जा रहा है। मच का संसार समुंदर दे आके घेरा पा लेंदे ने ते ओ किसरा पा लेंदे ने। शहर इत्थे की लिखदा है सादक भट्टी बाग मोड़ वाला पेश करदा ते लाला जी रिकॉर्ड करदे ने। मच का संसार समुंदरां दे है समुंदरां दे सट्टा मार के होश भुला दिती। मारन दंद ते अड़े ना दंद किधरे, कारीगरां ने हद जी मुका दिती। सस्सी पैगी बिच सदू सईदे, उठी दर्द हाथ चला दिती। छेती खिजर ने आके हथ दिता, सबे आफता तो उन्होंने वा दिती। इते माल का डाडियां दा खबरदार जे किसे जा दिती। नाल हो के नी इनू करो विद्या
ਆਏ ਕਰੋ ਵਿਦਿਆ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਮਾਰੇ ਕੌਣ ਅਜ਼ਮਤ, ਬੱਚੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਫ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਦੂਕ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਏ? ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾ ਵੇਖੋ। ਹਾਲ ਹਾਲ ਬਲਾਲ ਨੇ ਤਾਈ ਹੋਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਅੱਖ ਜੇ ਠਾ ਵੇਖੇ। ਯੂਸੁਫ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਮੀਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਚਾ ਵੇਖੇ। ਯੂਸੁਫ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਮੀਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਚਾ ਵੇਖੇ। ਸੰਦੂਕ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਧਾ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਘਾੜ ਤੇ ਧੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੂਕ ਵੇਖਿਆ ਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੰਦੂਕ ਘਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਧੋਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸੱਜਾ ਗੂਠਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਗਦੀ ਪਈ ਏ। ਬੇਔਲਾਦਾ ਧੋਬੀ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਧੁੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੇ ਵਸੀਲੇ ਬੱਚੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਧੋਬਨ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇ। ਧੋਬਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ੀਰ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਧੋਬਨ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਕਾਨ ਕੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ। ਧੋਬਨ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਧੋਬਨ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ। ਧੋਬਨ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਆਖਿਆ ਧੋਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਸਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਧੋਬਨਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ? ਇਸ਼ਕ ਉਥੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਕੱਚੀ ਖੇਤ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੀ ਰਾਖੀ, ਕਰੀ ਰਾਖੀ ਹਾਏ ਕਰੀ ਰਾਖੀ। ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੜਾ ਵਸਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਮੈਦੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਝਾੜ ਖਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਥਲਾਂ ਚ ਜੰਜ ਟਕਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਸ਼ਕ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧੋਬੀਆਂ ਬੱਚੀ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਜੋ ਪੜਦਿਆਂ ਪੜਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਜਵਾਨ ਸੱਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਸੱਸੀ। ਹੁਸਨ ਚੜੇ ਨੇ ਕਟਕ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਜਗਾਦੜਾ ਵਾਂਗੋਲੀ, ਤੀਰ ਮਾਰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਅਚੰਚੇ ਜੇ ਅੱਖੀਓਂ ਉਠਾ ਵੇਖੇ, ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੂਰ ਨੂਰੀ, ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਵਾਬ ਕਲਿਆਣੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕੋ ਨਹੀਂ ਧੋਬਣ, ਨਹੀਂ ਧੋਬਣ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਧੋਬਣ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਧੋਬਣ ਏ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਏ ਕਿ ਆਦਮ ਜਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਏ। ਸੱਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮੋਹਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਖਿਆ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਿਆ ਡਾਡਿਆ ਰੱਬਾ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਨਿਓ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਜ ਵਿਚਾਰੀ ਸੱਸੀ ਯਾਦ ਕਰ ਪਛੋਤਾਂਦੀ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਖਿਆ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਦੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕਮਲੀ ਚੱਲੀ ਸ਼ੁਦੈਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੋਬਨ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਨੀ ਏ ਨਾ ਤੂੰ ਪੀਨੀ ਏ। ਸੱਸੀ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ। ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੋਬਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਸੱਸੀ ਨੂੰ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੱਸੀ ਪਿਛਾ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਤੀਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨੀ ਭੁੱਲ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਣੇ ਦਾਰਿਆ ਚਾਤੀਆ। ਫੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੀ ਸੈਂ ਤੋਂ ਤਾਤੀਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਚ ਚਾਈ ਵਿਆਦਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਤੀਆ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਇੱਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀਆ। ਅਜ਼ਮਤ ਯਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮੋਰਾ ਪੱਕ ਲੈਸਾ, ਜਾਮਣ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਤੀਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਵਾਨ ਏ। ਧੋਬੀ ਰੱਤੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅੱਤੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਏ ਤਾਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਲਾ ਅੱਤਿਆ ਤੇਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਕਿੱਧਰ ਆਈ ਏ। ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲਾਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਲਾ ਅੱਤਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਸਾਗ ਪੈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਲਾ ਅੱਤਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਕਰ ਲੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸੀ ਇੰਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਬਦਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਧੋਬੀਓ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੱਸੀਏ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਈ। ਸਾਧਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿਦਾ ਸਾਗ ਪੈ ਧੋਬੀਓ ਮੰਗਦੇ ਓ ਹਾਏ ਮੰਗਦੇ ਓ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਲਵੋ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਦੀ ਨਾਲ ਬਲੋਚ ਮੰਗੀ, ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੋ ਉਸ ਦਰਿਆ ਕੋਲੋਂ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਜੇ ਖਿਜਰ ਗੋਵਾ ਮੇਰਾ, ਘਾਟਾ ਖਾਓਗੇ ਇਸ ਬੁਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਸੱਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਧੋਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ।
ਸੱਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਚੱਬ ਬੋਲ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੂ ਇਸ਼ਕ ਦਨਾ ਕੋਲੋਂ। ਤੋਬਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਸੀ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ, ਵੇ ਧੋਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸੱਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਧੋਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਨ ਨਾਲੋਂ ਹਾਏ ਮੜਨ ਨਾਲੋਂ ਲੀਲਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਖਲ ਦੇੜ ਮਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਚੀਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾਵਨੇ, ਉੱਠਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖੂਨਾ ਗੇੜ ਮਾਏ। ਨੂਰ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਮਨੇ, ਉੱਠਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖੂਨਾ ਗੇੜ ਮਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਰੱਬ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖ ਹਗੇੜ ਮਾਏ। ਸੱਸੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਧੋਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਧੋਬੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਪੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆ ਤੇਰੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਧੋਬੀ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲੂਤੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਧੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਦੱਸੋ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਉੱਥੇ ਲੂਤੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਗੁਫਾਰੀ। ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਪੁਦਮਣੀ ਪੈਰੀ, ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਠਹਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕੁੜਤੀ ਪਾਈ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਤੀਆਂ ਜੜੀ ਕਿਨਾਰੀ। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ। ਆਦਮ ਜਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸਿਫਤ ਪਿਆਰੀ। ਆਂਦਾ ਇਹੋ ਜੈ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮਿਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ। ਐਲਾ ਅੱਤਿਆ ਹੋਵੀ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ, ਹੁੱਕਾ ਢੋਈ ਢੋਲੇ ਮਾਲ ਦੌਲਤ, ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਖਾਂ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੌਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ। ਆਦਮ ਜਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਲਾਦ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਤੇ ਧੋਬੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਸੱਸੀ ਧੀ ਦਾ ਦੇਹਾ ਸਾਕ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਸਾਕ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਾ ਰਹਿ ਜਾ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਲਾਮ ਮੇਰਾ। ਆਮ ਕਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੰਬੋਰ ਮੇਰਾ, ਹਮ ਨਾਮ ਅਜ਼ਮਤ ਆਦਮ ਜਾਮ ਮੇਰਾ। ਆਦਮ ਜਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਤ ਅੱਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਏ। ਅੱਤਾ ਧੋਬੀ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਏ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਂਦੀ ਬਾਬਲਾ ਅੱਤਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਏ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਤ ਆਇਆ ਹੈ,
ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਹਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਆ। ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੀ ਏ, ਆ ਕੇ ਅੱਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਆਂਦੀ ਅੱਤਿਆ ਬਾਵਲਾ, ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਾ ਧੋਬੀ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਖੱਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਿਆ ਹਾਏ ਆਣ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਰ ਵੇਖ ਅੱਤਾ ਫੁੱਲੇ ਆਈ। ਚੁੰਮ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਾ ਖੱਤ ਨੂੰ ਥੁੱਲੇ ਆਈ। ਆਖਿਆ ਸੱਸੀਏ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੀ, ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੁੱਲੇ ਆਈ। ਸੱਸੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਈ ਜੇ ਪਟਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਟਾਕ ਧਰਤੀ। ਛਮ ਨੀ ਰੱਖੋਂ ਡੁੱਲੇ ਆਈ। ਪਿੱਟ ਕੇ ਹਾਲ ਜਿਤਬਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਬੀਆਂ ਚੱਲੇ ਆਈ। ਹੋ ਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਸਾਗ ਮੰਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਹੁੰਦੇਰੜਾ ਚੁੱਲੇ ਆਈ। ਹੋ ਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵੇ ਸਾਗ ਮੰਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਹੁੰਦੇਰੜਾ ਚੁੱਲੇ ਆਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅੱਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਵਲਾ ਅੱਤਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦੇ। ਅੱਤਾ ਧੋਬੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਧੋਬੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੱਸੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬੇ ਅੱਤੇ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਹਾਏ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ। ਚੰਗੇ ਸਾਗ ਬਣਾਏ ਨੀ ਬਾਵਲਾ ਵੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਣੇ ਹੋਰ ਚਾਪਾਏ ਨੀ ਬਾਵਲਾ ਵੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਏ ਨੀ ਬਾਵਲਾ ਵੇ। ਨਾ ਸਈਆਂ ਨਾ ਰਲ ਖੇਡੀ ਪਾਪਿੰਗਾ, ਨਾ ਚੂੜੇ ਛਣਕਾਏ ਨੀ ਬਾਵਲਾ ਵੇ। ਹੱਥੀ ਧੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਡਾਏ ਨੀ ਬਾਵਲਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਤਰਿਆਏ ਨੀ ਬਾਵਲਾ ਵੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਯਾਰ ਦੀ ਮਨ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ ਨੀ ਬਾਵਲਾ ਵੇ। ਹੋ ਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਨੀ ਬਾਵਲਾ ਵੇ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੇ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਏ ਤੇ ਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੜੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੜੇ ਤੇ ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਫੜਿਆ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਏ ਤੇ ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਏ। ਆਖਿਆ ਸੱਸੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਬੂਲ ਏ। ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ
ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਏ। ਆਖਿਆ ਸੱਸੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਬੂਲ ਏ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਏ। ਆਖਿਆ ਸੱਸੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਬੂਲ ਏ। ਸੱਸੀ ਬਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਏ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤਿਆ ਬਾਬਲਾ ਮੇਰਾ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਸਪੁਰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਅੱਤਾ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓ ਬਾਬਾ ਤਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੋਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਏ। ਆਦਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਲਾਖੀ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੱਸੀ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਸੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੇ ਕਰਵਾਨੋ ਕੋਈ ਪੁੰਨੂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਜਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲਿਆ। ਸੱਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤਿਕਰ ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਦੋ ਬਲੋਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਾਖੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਆਂਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੇ ਰਾਤ ਯਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਲੂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਣ ਬੱਚਾ ਕਣ ਪੀੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਏ, ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਊੜ ਦੇ ਕਚਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਈ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਊੜ ਦੇ ਕਚਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੱਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।